అందరికీ శనార్థులు ఉండాల మళ్ళా మీ దీవనార్థులు. ఇక ముచ్చట్ల సంగతి అంటారా, ఆనలతోని ఆగమాగము, బతుకమ్మ పాటల యుద్ధము, మహిళా లీడర్లు అయితే పంచాయతీ వేరే నడుస్తుంది. ఇక కొట్లాటనేమో వాళ్ళది. సీఎం రేవంత్ సారు తన్లాట గిట్లా చాలా ముచ్చట్లు పట్టుకొచ్చిన. ఇవన్నీ ముచ్చట్లు పట్టుకొచ్చిన ఇక ఏం చేద్దామని అంటే ముందుగా ఏం చేయాలి, హెడ్లైన్స్ చూడాలి. దంచి కొడుతున్న ఆనలు జర బయటికి రాకుండ్రి ఓ అన్నలు. సీఎం సార్ మొత్తం బిజీ బిజీ, రైజింగ్ తెలంగాణ కావాలంటుండు జల్దీ. మెదక్ జిల్లాలో ఎర్ర చెరువు మొత్తం కంపెనీల కెమికలే గురు. మిర్యాలగూడ ఎమ్మెల్యే 2 కోట్ల సాయం, అందరి ఎమ్మెల్యేల కంటే నయం. కోటి విద్యలు కూటి కోరిక అన్నట్టుగా ఒక్కొక్క లీడర్ ఒక్కొక్క పంచాయతీ మంగళం వేసుకుంటున్న వల్ల ఏంటంటే మరి ఇక కొంతమంది అయితే గీయలో ఒక ముచ్చట కోసం మాట్లాడితే రేపో ముచ్చట మీద మాట్లాడుతాడు. కానీ ఒక లీడరు మొండిపాటు పట్టినట్టు చాలా దినాల సంది ఒకటే ముచ్చట ముంగటేసుకున్నాడు. ఏందో ఒకసారి చూడురి. ఢిల్లీలో కూర్చొని గల్లీ గల్లీకి ఆవాజ్ ఇస్తున్నాడు. షెయి పార్టీ లీడర్ సార్ రాహుల్ గాంధీ సారు ఓట్లు ఎవరికి నచ్చినట్టు వాళ్ళు దొంగతనం చేసిర్రు, గిదేం పద్ధతి గిదేం లెక్క అని ఈ లెక్కలు అరుచుకున్నాడు ఓట్ల పెద్ద సార్ను. And the chief election commissioner Mr. Gyanesh Kumar is not telling the CID of Karnataka who is doing this. This is not an isolated case. There are many such cases. Here is another one. Maharashtra, Rajora, same idea. 6,850 targeted voters added. Aland we caught deletions, Rajora we caught additions. But the basic idea is the same. Phones from outside, people who are supposed to have added voters don't know that they've added voters. People who have deleted voters don't know that they've deleted voters. You can see, you might remember that, those names there, JW, 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 JW from the last presentation. Same model. So it's the same system that is doing this. It's doing it in Karnataka, it's doing it in Maharashtra, it's done it in Haryana, it's done it in UP, and we have proof of all of it. That the Chief Election Commissioner of India, Gyanesh Kumar, needs to stop protecting the people who are destroying Indian democracy. విన్నారు కదా, ఓట్ల దొంగతనం అయిందంటేనే దానికి కారణం ఓట్ల పెద్ద లేకుండా గిట్లా గలత్ ఫోన్ నంబర్లు ఎందుకు పెడుతున్నారని ఉస్కూళ్ళ పంతుల లెక్క మొత్తం లెక్కలు తీసి బయట పెట్టిండు. कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, और यह मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं. हर इलेक्शन में हमें रिपोर्ट आती थी कि वोटर्स डिलीट हो रहे हैं. कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं, माइनॉरिटी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ओबीसी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं. मगर जब डिलीट होते हैं ऑपोजिशन के ही होते हैं. कर्नाटक में आलंद कंस्टिट्यूएंसी है, यहां पे चोरी पकड़ ली. वहां की जो बीएलओ थी उसने देखा कि उसके रिश्तेदार को डिलीट कर दिया गया था. जैसे चोरी पकड़ी जाती है, कोई छोटी सी गलती हो जाती है, हाथ आ जाती है. విన్నారు కదా, గన్ని ఓట్లు గలత్ ఫోన్ నంబర్ పెట్టి ఓట్లు తీసేసిర్రంట. అంతేకాదోళ్ళ మొత్తం దళితుల ఓట్లు మైనార్టీల ఓట్లు దొంగతనం చేసుకున్నారని చెప్పేసి ఇక లెక్కలు అరుచుకున్నాడు. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರು ಹೊಟ್ಟಿ ಕಿಚ್ಚಿ ಯಾರು ಏನ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. तो इनको आइडिया नहीं है कि इन्होंने वोटर्स डिलीट कर दिए. ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ये कर्नाटक के नंबर्स नहीं है, ये अलग अलग स्टेट्स के नंबर्स हैं. और इन नंबर्स को आप फोन करके देखिए, रिप्लाई नहीं आता है. तो सवाल यह है कि किसके नंबर्स हैं, ये किसने ऑपरेट किए, जब इन्होंने ऑपरेट किए ये कहां थे, आईपी एड्रेस क्या था, ओटीपी कैसे जनरेट हुआ, कहां गया, यह सवाल है. सूर्यकांत जी जो अभी स्टेज पे आए थे, इन्होंने
12 वोटर्स को 14 मिनट में डिलीट कर दिया। आप फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, डिलीशन फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, देखिए। और जब हमने इनसे पूछा कि भैया आपने ये कैसे किया, वो कहते हैं मैंने तो नहीं किया, मैं तो जानता ही नहीं हूं। విన్నారు కదనోళ్ళ రాహుల్ గాంధీ సార్ బాధ ఏంటంటే బీజేపీ పెద్ద లీడర్లు ఓట్ల పెద్ద సార్ కూడి ఓట్ల దొంగతనం చేస్తున్నారని అంటాడు. మరి మమ్ములను అధికారంలో అడుగు పెట్టకుండా చేస్తాండ్రని రాహుల్ గాంధీ సార్ మస్తుగా ముచ్చట పెట్టిండు. ఈ ముచ్చటకి ఇట్లుంటే అటు బీజేపీ లీడర్లు ఓట్ల పెద్ద సారు ఓట్ల షోరీ లేదు ఏం లేదు, రాహుల్ గాంధీ సార్ గలత్ ముచ్చట మాట్లాడుతున్నారని అంటాండ్రు. चुनाव याचिका दायर न की जाए और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। जहां तक कि मशीन रीडेबल मतदाता सूची का सवाल है, माननीय सुप्रीम कोर्ट 2019 में ही कह चुका है कि यह मतदाता की निजता का हनन हो सकता है, वोटर प्राइवेसी कैन बी ब्रीच्ड। చూడాల మళ్ళా ఓట్ల షోరి కొట్లాట రోజు కింద బాగానే ముదురుతున్నది. మరి ఏడదాకా పోతుందో ఏమో ఈ పంచాయతీ. పట్నమంతా నీళ్ళే చూడు ఓ లచ్చ గుమ్మడి, ఆన మీద ఆనవాడే ఓ లచ్చ గుమ్మడి. ఇక గనీలకంట ఓ లచ్చ గుమ్మడి చూసిర్రా, ఇండ్లకైతే మొత్తం నీళ్ళు వచ్చినాయి. ఏం చేద్దాం, అట్లున్నది ఆగమాగం జగన్నాథము. కుండ పోత ఆన పడితే గిట్ల సముద్రం అయ్యేటట్టు అయింది మొత్తం హైదరాబాద్ అంతా కూడా. రాజస్థాన్, పంజాబ్, ఉత్తరప్రదేశ్ గిట్లా 3 రాష్ట్రాలు వరదలతోని మస్తు బాధపడుతున్నాయుల్లా. ఇక మీరే బాధపడతారా? తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న పబ్లిక్ గుట బాధపడాలి అనుకున్నాడేమో ఆనదేవుడు. నిన్న గీయల్లా కుండపోత ఆనలు పడితే పడరాని కష్టాలు పడ్డరుల్లో పట్నం పబ్లిక్ అంతా. చూసిండ్రు కదా, ఏ గల్లీలో చూడు మొత్తం అరదలీలే కనిపిస్తున్నాయుల్లా. గీ అరదలకు మస్తు తిప్పలైతున్నదని గిట్ల బాధపడ్డాడు గీ అన్న. మా తాత ముత్తాత నుంచి మేము ఇక్కడనే ఉన్నాము. ఈ ఏరియాలో ఫస్ట్ బిల్డింగ్ మాదే, ఆ బాధ ఉంది కూడా మాకే. ఈ ఏరియాలో ఫస్ట్ మాదే అనమాట. ఈ 40 సంవత్సరం నుంచి ఈ ప్రాబ్లం ఉంది సార్. పి జనార్దన్ రెడ్డి ఉన్న టైంలో కూడా, కానీ పి జనార్దన్ టైం నుంచి ఉంది, కానీ పి జనార్దన్ రెడ్డి వచ్చేవాడు నీళ్ళలో వచ్చి తిరిగి చూసి పోయేవాడు. కానీ ఇప్పుడు ఒక్క లక్షలు దిక్కులేదు సార్. 6 కోట్లు అయిందని చెప్పి చెప్తున్నారు. అది మొత్తం సత్యం శివునికి, ఆ శివునికి పరమశివునికి తెలుసు. అది 6 కోట్లు పెట్టి చేసిర్రా లే మింగిర్రా, కానీ మింగుతే మింగాయి, కానీ మాకు మాత్రం బాధ పోతలేదు సార్. ప్రతి సంవత్సరం సార్ 40 సంవత్సరాలు ఈ బాధ మాకు. సంవత్సరం కాదు 40 సంవత్సరం వచ్చింది బాధ మాకు. ఆ హైడ్రా అని చెప్పి ఇల్లులు కూలగొట్టడము అది కూడా అది కరెక్ట్ కాదు సార్. వాళ్ళకి కరెక్ట్ ప్లేస్ ఇచ్చి మీరు హైడ్రా వాళ్ళకి క్లియర్ చేయాలి, కానీ వాళ్ళకి ప్లేస్ ముందుకు ఇల్లు కూలగొట్టేది అంటే ఏ బీదొడుకుంటాడు సార్ చెప్పండి. ఈ గవర్నమెంట్ అయితే ఏది చేస్తలేదు. స్ట్రీట్ లైట్ రావటం లేదు, ఒక హెడ్ రావడం వస్తలేడు, ఎవడు వస్తలేడు, దిక్కులేడు. కేసీఆర్ ఇస్ ద బెస్ట్ సార్. నేను చెప్తున్నా కదా, వాళ్ళు చేసిన 10 సంవత్సరాల పరిపాలనలో 2 సంవత్సరాలు కరోనా వచ్చింది. పాపం అది కూడా చాలా పెద్ద ఎఫెక్టే కేసీఆర్ గారికి. నాకు తెలిసి నెక్స్ట్ టైం వస్తే మాత్రం చాలా బాగా చేస్తాడు సార్. ఇన్నరు కదా, గిట్లా గీ అన్ననే కాదుల్లో రాష్ట్రంలో ఉన్న పబ్లిక్, పట్నంలో ఉన్న పబ్లిక్ మొత్తం వరదలతోని గిట్లనే బాధపడుతున్నారు. వరదలతోని పబ్లిక్ మస్తు కష్టం వచ్చిందని చెప్పి మాజీ మంత్రి తలసాని సారు గిట్లొచ్చి అందరినీ అరుచుకున్నాడుల్లో. వర్షాన్ని ప్రకృతి మనం ఏం చేయలేము, కానీ జిహెచ్ఎంసీ, హైడ్రా అధికారులు తీసుకోవాల్సినటువంటి ప్రికాషన్స్ ఏం తీసుకోలేదనేది మీకు క్లియర్గా అక్కడ కనిపిస్తుంది. ప్రతి సంవత్సరం డీసెల్టింగ్కు కోట్ల రూపాయల ఖర్చు పెడుతున్నామని చెప్పింది. బట్ మనం నాలాలు విజిట్ చేసినప్పుడు సంవత్సరం 2 సంవత్సరాల నుంచి కూరుకుపోయినటువంటి చెత్త చెదారం అదంతా అక్కడనే మిగిలినటువంటి సందర్భం. నేను ముఖ్యమంత్రి గారికి కన్సల్ట్ మినిస్టర్ మీరే కాబట్టి ఇప్పటికైనా స్పెషల్గా మానిటరింగ్ చేయండి. అసలు డీసెల్టింగ్ హైదరాబాద్, గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో జరిగిందా లేదా? మరి జరగకపోతే ఈ సంవత్సరమైన టెండర్లలో మరి శాంక్షన్ ఇచ్చి వర్క్ ఆర్డర్ తీసుకొని ఏం పని చేసిర్రో ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉండదు. దగ్గర కాచిబౌలి కానివ్వండి,
నల్లగుట్ట ప్రాంతం కానివ్వండి, చుట్టాల బస్తీ కానివ్వండి, మరి జూలమ్మ టెంపుల్ ఏరియాలో 1000 ఇండ్లు నీళ్ళల్లో మునిగిపోయినాయి. రాత్రి అంతా జాగారం, ఇంట్లోకి బయట పోయేటట్టు లేదు. ఇంట్లో ఉన్న నీళ్లు ఇప్పుడు కూడా ఇంట్లో అక్కడనే నీళ్లు ఉన్నాయి. ఇన్నరు కదా, వరదలకు ఇండ్లలున్న సామాను మొత్తం తడిసిపోయింది అనబట్టే జరగాలకు దయాగుణంతోని జరంత సాయం చెయ్యండ్రి సారు. గిదంతా తిప్పలు పంజాబ్ రాష్ట్రంలా ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలా క్లౌడ్ బరెస్ట్ అయ్యింది కదా, గట్లనే ఇప్పుడు మన పట్నంలో గుట్ట క్లౌడ్ బరెస్ట్ అయ్యిందుల్లో గందుకే మరి గింతగాన మరదలొస్తున్నాయి. కొందరు ఎట్లుంటారు, కద్దరు బట్టలు వేసినామా, ఓట్లప్పుడు ప్రచారం చేసినామా, అటెన్గా గెలిచినామా, గడ్డ మీద పడ్డామా అన్నట్టు ఉంటారు. కానీ ఒక ఎమ్మెల్యే ఉన్నాడు వల్ల కొడుకు పెళ్లి దావత్కు పెట్టే పైసలతోని అన్నదాతలకు గిట్లా ఆదుకున్నాడు. మీదికి తెల్లబట్టలు వేసుకొని మురుసుకుంటా చాలా మంది లీడర్లు ఉంటారు. కాకపోతే లోపల కొంతమందికే మంచి మనసు ఉంటదుల్లా. మిర్యాలగూడ ఎమ్మెల్యే సారు అలా కొడుకు డిన్నర్ ఉంటే గా డిన్నర్ దావత్ ను బంద్ చేసుకొని 2 కోట్ల రూపాయలు మా నియోజకవర్గం రైతులు మస్తు బాధపడుతున్నారు. గట్లనే యూరియా బత్తాల కోసం గంటలు గంటలు లైన్లలో నిలబడుతున్నారు. గీ పైసలు తీసుకొని ఎట్లయినా గాలకు సాయం చెయ్యాలని చెప్పి గిట్లా 2 కోట్ల రూపాయలు సాయం చేసిండుల్లో మిర్యాలగూడ ఎమ్మెల్యే లక్ష్మారెడ్డి సారు. రైతు సంక్షేమం కోసం మా బాబు సాయి ప్రసన్న వెన్నెల పెళ్లి సందర్భంగా రిసెప్షన్ కోసం కేటాయించిన డబ్బుల్ని రైతు సంక్షేమం కోసం మిర్యాలగూడ రైతులందరూ బాగుండాలా, ఆ రైతు సంక్షేమం కోసం మనం డబ్బులు ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే ఈ డబ్బుల్ని ముఖ్యమంత్రి గారు, మా ఎంపీ గారు అందరూ కలిసి దీన్ని ఎట్లా ఉపయోగించాలా, ఏ రకంగా ఉపయోగించాలా, దాన్ని రైతు సంక్షేమం ఓన్లీ మిర్యాలగూడలో ఉన్న రైతులు సుమారు దగ్గర 1,00,000 మందికి దీన్ని ఏదో రకంగా ఉపయోగించాలన్న ఉద్దేశంతో ఈరోజు మనం చెక్కు మా కుమారుడు మా కోడలు చేతి మీదుగా ముఖ్యమంత్రి గారికి అందజేయడం జరిగింది. అలాగే దీన్ని మా మిర్యాలగూడ ప్రజలకి వినియోగించే విధంగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరినాం. అగ్గో ఇన్నరు కదా, దావత్ చేస్తే ఏముంటది చెప్పుండ్రి, కార్యకర్తలు వచ్చి ఒక మలక తినిపోతారు. గదే యూరియా బత్తల కోసం బాధపడుతున్న రైతులకు సాయం అందితే జీవితాంతం యాద్ చేసుకుంటారు అని చెప్పి గీ కార్యం ముంగలేసుకున్నాడులో. గీ ముచ్చట ఎరికైనా మిర్యాలగూడ నియోజకవర్గం పబ్లిక్ మొత్తం లక్ష్మారెడ్డి సార్కు జైలు కొడుతున్నారు. సంగారెడ్డిలా అటు కారు పార్టీ గెలిచిందా, ఇటు షెయి పార్టీ గెలిచిందా అనేది సమధ అయితే లేదల్ల నాకు. నీళ్ళ మీద మీటింగ్లో ఆయన పెడతాడు, ఇక షెయి పార్టీ సర్కారు ఇచ్చినాయి అని ఏమన్నా అంటే కాసారే వంచుతుండు. ఆఖరికి చెరువులను బాగా అయ్యానికి కూడా ఇక ఇట్లా బాట పట్టిండు చూడుర్రి. సంగారెడ్డి మాజీ ఎమ్మెల్యే జగ్గారెడ్డి సారు ఎమ్మెల్యేగా ఓడిపోయినా ఎమ్మెల్యే కంటే ఎక్కువ పనులు చేస్తున్నాడല്ലോ. మొన్నటికి మొన్న నీళ్ల కోసం సచివాలయంలా మీటింగు పెడితే కారు పార్టోళ్లు మస్తు తరుచుకున్నారు. నువ్వు ఎమ్మెల్యేగా ఓడిపోయి గట్లిట్లా మీటింగ్ పెడతావు అని గాళ్లకు గిట్ల సమాధానం ఇచ్చిండుల్లో. ఇళ్ల మీద నేను రివ్యూ చేసిన దాని మీద నా సెక్రటరియట్ లో సంగారెడ్డి మున్సిపాలిటీకి సంబంధించి, సదాశివపేట మున్సిపాలిటీకి సంబంధించి సంగారెడ్డి నియోజకవర్గాల ప్రజలకు మంజీరాని నీళ్లు ఇవ్వడానికి అధికారులతో నేను రివ్యూ చేసింది. అది ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడి 100 కోట్లు ట్రై చేసి సంగారెడ్డి ప్రజలకు తీసుకుపోవడానికి నేను సెక్రటరియట్లో రివ్యూ చేసిన. దాని మీద ఎవడో బీఆర్ఎస్ తోటి తీసి వైరల్ చేస్తున్నారు. అదేగా సోషల్ మీడియా. అపోజిషన్లు ఉన్నా మగోన్నే, రూలింగ్లు ఉన్నా మగోన్నే. విన్నావా? నేను చేస్తా, మీరు ఎన్నైనా వేసుకోండి, అట్లా ఇంకెన్నేస్తారు చేసుకోండి. నేను సెక్రటరియట్లో కూర్చొని దంద చేస్తే నువ్వు వేయాలి, కానీ నీళ్ల కోసము పబ్లిక్ కోసం నేను రివ్యూ చేస్తే ఎవడన్నా వేస్తాడా? ఎవడన్నా ఆయన మీ సోషల్ మీడియాకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చింది? పబ్లిక్ ఏమంటారు, ఆయన జగ్గారెడ్డి ఏదో పబ్లిక్ కోసం రివ్యూ చేసినట్టు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కూడా గదే అంటాడు కదా, మా మంత్రులు కూడా గదే అంటారు. ఏం చేసినా జగ్గన్న పబ్లిక్ కోసం రివ్యూ చేసిన అంటారు. ఇన్నరు కదా, బరాబర్ మీటింగ్ పెడతా అనబట్టే గదే చూస్తూనే నిన్న బండి మీద సెరువు తిరిగి ఎట్లయినా 15 చెరువులను మంచిగా ముస్తాబు చెయ్యాలి,
గా ప్లానింగ్ లా పక్కా బతుకమ్మ ఘాటుండాలి, గట్లనే చమ్మక్ చమ్మక్ లైటింగ్ పెట్టాలి. ఇవన్నిటినీ చూసుకుంటా పబ్లిక్ పడవ తిరగాలి అని ఆఫీసర్లకు ఆర్డర్ వేసిండు. చూసిండ్రు కదా సారు ముచ్చటేందో. జగ్గారెడ్డి సారుగాళ్ల ఇంటామే బండి మీద తిరుగుడు మస్తు వైరల్ అవుతుందో సోషల్ మీడియాల. మీకు 24 గంటలు చాలుతుందా? నాకైతే చాలుతుంది. కడుపు నిండేదాకా తింటున్నా, పొద్దుదాకా వంటున్నా. కానీ మా ముఖ్యమంత్రి సార్కి అసలు టైమే చాలుతుంది వల్ల ముఖ్యమంత్రి సార్ కోసము గా దేవుడు జరంతా ఎక్కువ టైం ఇస్తే బాగుండని అనిపిస్తుంది నాకైతే. సీఎం రేవంత్ సారా మజాక, ఎవరి మాట వినేది లేదు, పనిలా అసలు తగ్గేదే లేదు. ఈ అల్లా 4-5 మీటింగ్లు పెట్టిండులో. మరిగా మీటింగ్లు ఏమనుకుంటున్నారు? చదువుల మీద మీటింగ్ పెట్టిండు, అరదల మీద మీటింగ్ పెట్టిండు, సినిమాల కష్టాల మీద మీటింగ్ పెట్టిండు, ఆఖరికి గిట్ల బయటి దేశ పూలతోని ముచ్చట పెట్టిండు. ఈరోజు పక్క రాష్ట్రంలో నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యత చేపట్టిన తర్వాత అభివృద్ధిలో, సంక్షేమంలో వారితో పోటీ పడి ఈ రాష్ట్రాన్ని ముందుకు నడిపించే అవకాశం నాకు వచ్చింది. గతంలో 12 గంటలు పనిచేస్తే సరిపోతుంది, అంతకు మించి అవసరం లేదు అనుకునేవాడిని. కానీ ఇప్పుడు వారు 18 గంటలు పనిచేస్తే నేను 12 గంటలతో సరిపెడితే కుదరదు. కాబట్టి మా అధికారులకు, మా సహచరులకు మనం కూడా 18 గంటలు పని చేయాల్సిందే. అభివృద్ధి విషయంలో, సంక్షేమం విషయంలో పోటీపడి ఈ 2 తెలుగు రాష్ట్రాలు ప్రపంచానికే ఒక రోల్ మోడల్గా నిలబడాలి అని నేను భావిస్తున్నాను. ఆ దిశగా మా ఆలోచన, మా విధానాలు, మా నిర్ణయం ఉంటుంది. చూసిండ్రు కదా తెలంగాణ పబ్లిక్ కోసం గింతగానం తిప్పలు పడుతున్నాడు. అందరితోని మీటింగ్ పెట్టిండు, ముద్దుగానే ఉన్నది. కానీ అసలు సిసలైన రైతులతోని మీటింగ్ పెట్టుడే మర్చిపోతుండో. రైతులు ఒక దిక్కు అరదలతోని, ఇంకో దిక్కు యూరియా బస్తల బాధలతోనే మస్తు బాధపడుతున్నారు. అన్ని మీటింగ్లు పెట్టినట్టే గా రైతులతోని కూడా ఒక మీటింగ్ పెట్టి యూరియా బత్తలకు, అట్లనే వరదలతోని పంట నష్టపోయిన రైతులకు న్యాయం చేస్తే బాగుంటది ఓ సీఎం సారు. గీయల మీకోసం అయితే కడక్ కడక్ ఖతర్నాక్ వైరల్ ముచ్చట్లు పట్టుకొచ్చినా. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, చూడుర్రి. అగో చూసిండ్రు కదా, ఎర్ర సముద్రము బయటి దేశంకెళ్ళి మన దేశం వచ్చిందా అని పరిశాన్ అవుతున్నారులే. ఇది ఎర్ర సముద్రం కాదుల్లో. నిన్న రాత్రి బాగా ఆనలు పడ్డాయి కదా, గా ఆనలకు కంపెనీలున్న మొత్తం కెమికల్ కొట్టుకొచ్చి గిట్ల తయారయ్యింది చెరువంతా. చూడనికే ఎర్రగా ముద్దుగానే ఉన్నది చెరువు, సంగారెడ్డి జిల్లా దోమడుగు గ్రామంలా. కానీ ముట్టుకుంటేనే లేనిపోని రోగాలు వస్తాయుల్లా. కంపెనీలల్లా కెమికల్ నీళ్ళతోని మస్తు పరిశాన్ ఉన్నది అని చెప్పి మస్తు బాధపడుతున్నారు. గంతేకాదు కంపెనీ కెమికల్ అంతా గిట్లా షేన్లలోకి వచ్చింది. చూసిండ్రు కదా వరిషన్ల గుట్ట ఎర్ర నీళ్ళే ఉన్నాయి, గంతగానం కెమికల్ వస్తున్నదంటనులా. గా వాసన గుట్ట మొత్తం భరించలేకుండా ఉన్నదంట. అందుకే మస్తు బాధపడుతున్నారు గీ అన్నలు. ఉమ్మర్దాల్ మున్సిపల్ దోమడు గ్రామం, మరి హైడ్రోడ్రగ్స్ అని బొంతపల్లికి సంబంధించింది. విచ్చలవిడిగా వర్షం పడేది కొంచెం అయితే రసాయనాలు వచ్చేది ఎక్కువైతుంది. ఇది కుంట పేరు నల్లకుంట, కానీ చూస్తే ఎర్రకుంట. ఎంత విచ్చలవిడిగా అంటే 5-6 మూటాలు రేసి మరి ఘోరంగా వదిలేసి ఏదో పంటకు 2000 3000 ఏదో ముష్టేసినట్టుగా వేసి ఊరి ప్రజలను అంతని నాశనం చేసి పిల్లలకు ఒకరొకరికి కంటి చూపు కనబడట్లేదు, ఏర్పోతుంది, కడుపులలో నొప్పులు డైజెషన్ కాకపోవడము, ఇలాంటి చాలా ఘోరంగా అయిపోయింది. అది తట్టుకోలేక పొద్దుగాల వచ్చి చూసేసరికి పొలాలు ఎట్లా పండుతాయి, బియ్యం అవ్వడు కొంటాడు, ఎట్లా బతకాలి మేము మా బతుకులంటే అయిపోయినాయి, మా పిల్లల బతుకులన్నా బాగుండాలనే ఉద్దేశంతో మరి నల్లకుంట చెరువుకు దగ్గరికి వచ్చి ఇదంతా వీడియోలు తీసుకోవడం జరిగింది. కనుక దీన్ని కంపల్సరీ గట్టిగా చర్యలు తీసుకొని దీన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వాటర్ రాకుండా చూడాలని కోరుకుంటున్నాను.
ఇన్నరు కదా కంపెనీలతోని గంతగానం గోసున్నది మళ్ళా. అయినా కంపెనీలకెళ్ళి గీ తీర్ల కెమికల్ వస్తే గా పొల్యూషన్ ఆఫీసర్లు ఏం చేస్తున్నారో ఏమో. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలా గీ ఎర్ర చెరువు ముచ్చట మస్తు వైరల్ అవుతున్నదుల్లో. గీ ముచ్చట గిట్లుంటే ఏమంటున్నదో ఎన్నుండ్రి. ఒరే పుట్ట మధు, ఇంకొకసారి వాళ్ళ కుటుంబం గాని, స్వర్గీయ శ్రీపాదరావు గారి గురించి గాని, శ్రీధర్ బాబు గారి గురించి గాని ఎక్కడ నువ్వు వాయిస్ ఇప్పినా నిన్ను పండబెట్టి నీ నాలుక తెగ్గొత్తామని చెప్తా ఉన్నా. ఇన్నరు కదా మంత్రి శ్రీధర్ బాబు సారు జోలికొస్తే నాలుకనే కోస్తదంటనులా. గిట్లా సమాధానం ఇచ్చింది గీ అక్క. మీరు మాట్లాడితే వాడు పుట్టమదు వాడు వీడు అంటాను. అరే శ్రీధర్ బాబు అని మేము అనలేమా? మాకు చాతగాలనుకుంటున్నారా? కానీ మా నాయకుడు మాకు నేర్పిన సంస్కారం మాకు అడ్డొస్తుంది కాబట్టి ఈ రోజు ఇంకా శ్రీధర్ బాబు, దుద్దిల శ్రీధర్ బాబు అని మేము పిలుస్తా ఉన్నాము. మీరు ఇలాంటి నీచమైన చర్యలకు మరొకసారి పాల్పడితే మాత్రం మీకు మా అన్న ఇల్లు అందరికీ తెలుసుకోవచ్చు, మంత్రిలో ఉంటుందని. మీ నాయకుడి ఇల్లు మీకు తెలుసో లేదో మాకు తెలియదు. ఆ ఇంటిని దొరకబట్టి అదే విధంగా మీకు వేర్ దేర్ ఇస్ యాక్షన్ దేర్ విల్ బి ఈక్వల్ రియాక్షన్. మీకు మేము కూడా చూపిస్తాం. బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకుల సత్తా మీకు అందరికీ తెలియజేస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇన్నరు కదా గిట్లున్నది మళ్ళా గిల్లలోళ్ళే. ఇక గిల్లలోళ్ళే గిట్లుంటే సీతక్కను చూడుండ్రే. చూసిరు కదా ఇప్పుడు గీ వీడియో సోషల్ మీడియాలో మస్తు వైరల్ అవుతున్నదుల్లా. కొంతమంది సీతక్కకు పడిరానోళ్ళు మస్తు ట్రోలింగ్ చేస్తున్నారు మళ్ళా. అయినా గింత చిన్న ముచ్చటకు గట్ల ట్రోలింగ్ చేసుడు పద్ధతే నా చెప్పుండ్రే. ఏందో ఏమో గానీ సోషల్ మీడియాలో సీతక్క వీడియో మస్తు వైరల్ అవుతున్నది మళ్ళా. అమ్మయ్యా గివి ఎలాంటి ముచ్చట్లు. మరి మళ్ళొక ముచ్చటతో మళ్ళా కలుస్తా. గప్పదాకా చూస్తానండ్రి ప్రైమ్ 9.